नमस्कार। जय जगन्नाथ। आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। जय जगन्नाथ ओडिया क्लास बा जे ओडिया क्लास रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। गतकाली आपण मानकर यूजीसी नेट परीक्षा सरी जाइछि। ओडिया परीक्षा आशा करे समस्तंकर भल होइथिबो, भल रिजल्ट मध्य करिवे। तबे निरंतर भाव में चेष्टा कले मध्य यूजीसी नेट जेआरएफ पाइबा, ओपीएससी पाइबा, एसएसबी पाइबा अबा सीपीएटी परीक्षा रे भल नंबर रखी उत्तीर्ण होगा कौन सी कष्टसाध्य व्यापार नुहे। आपण मानक पुणी थे हार्दिक भाव में स्वागत करुच्ची जे ओडिया क्लासेस को। आपण मैंने यही क्लास वीडियो गुड़िक रेकर्डेड वीडियो गुड़िक देखंतु एवं बहुमात्रा रे लाइक शेयर और कमेंट करंतु। कमेंट बॉक्स रे दिया जाइथिबा किछि प्रश्नर उत्तर दियंतु एवं आगामी दिन में कौन सब विषय रे वीडियो आनिले आपणक पई उपकारी हेबो से संपर्क में मतामत दियंतु। देखंतु आमर जो गूगल मीट साहाय्य रे क्लास चलुची प्रत्येक दिन भोर 4टारे क्लास चलुची। यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसएसबी, ओपीएससी, सीपीटी पिला मानक पई उपयोगी हैला भली क्लास एवं उपयोगी हैला भली वीडियो मु एथिरे देउची। आ क्लास पूर्व 45 मिनिट श्रीमद् भगवत गीता पाठ करा जिबार व्यवस्था रही। कौन सी निर्दिष्ट फी दिया जाऊ नाही। जेकोसी जे जार सामर्थ्य अनुसार चाहिए दे पारे, नदेले मध्य कौन सी असुविधा नहीं। तबे आसंतु आज मु आपण माननकु ओडिया साहित्यर जड़े चर्चित कवि जहाँ संपर्क में समस्त परीक्षा रे प्रश्न आसी थाए, कवि सच्चिदानंद राउतरायंकर रचनावली संपर्क में आपण माननकु संक्षेप रे जणाइबा पई मु चेष्टा करी। कवि सच्चिदानंद राउतराय बा सच्ची राउतराय जे कि 1916 मसीहा मई मास 13 तारिख रे खोर्धा जिलार गुरुजंग ग्राम रे एक अभिजात परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। बहु सम्मानर अधिकारी ओडिया साहित्य को एक विश्व साहित्य स्तर को उन्नत करिबारे, विश्व साहित्य चेतना को ओडिया साहित्य रे प्रवेश करिबारे प्रयोगवादी कवि भाव रे, प्रगतिवादी कवि भाव रे आमे सच्चिदानंद राउतराय को जानि थाउ। केंद्र साहित्य एकाडेमी सम्मान जहाँकि 1964 मसीह से ग्रहण करछंती। पद्मश्री उपाधि 1962, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1986, सोभियत देश नेहरू पुरस्कार 1965 एवं मर्यादाजनक केंद्र साहित्य एकाडेमी फेलो भाव में 1996 मसीह से सम्मानित होती। कवि सच्चिदानंद राउतराय आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा तांकर निरवच्छिन्न साहित्य साधन पाई एवं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय तरफ कवि राउतराय को सम्मानजनक डिलिट उपाधि रे भूषित करा जाइछि। तेबे आसंतु सेही चाषी मानक पई लेखुथिबा, आंदोलन करुथिबा गड़जात आंदोलन संपर्क में जड़े प्रगतिशील चेतनार कवि सच्चिदानंद राउतरायंकर लेखनी उपरे संक्षिप्त दृष्टिपात करिबा। आपण मानकु सच्चिदानंद राउतरायंक पई जानिया पई हेले खूब दीर्घ अध्ययनर आवश्यकता रही। एही वीडियो आपनकु किछि मात्रा रे सहायक हेबो बोली मोर विश्वास। देखंतु एबे जो स्क्रीन रे आपण मानक पई गोटे आवश्यकीय तथ्य रही जे तांको द्वारा लिखित आंदोलनर प्रतिफलन तो निहाती रहुतिला। तांकर वैप्लविक अनुचिंता गर्भित रक्त शिखा 1939 एवं उठ जाग भोकबंदी 1943 मसीहा यह कविता पुस्तक द्वय अग्निगर्भ आभिमुख्य पई उपनिवेशिक इंग्रेज सरकार द्वारा बा शासक मान द्वारा बाज्याप्त होइथिला कर देथिले। देखो ये प्रश्न आपण मानक आसीपारे कौ दुईटी कविता पुस्तक बा कौ दुईटी कविता को इंग्रेज माने बाज्याप्त करथिले सच्ची राउतरायंकर ना रक्त शिखा 1939 आउ उठ जाग भोकबंदी 1943 ये दुईटी पुस्तक इंग्रेज सरकार द्वारा बाज्याप्त करा जाइथिला। पूर्वतन गड़जात राज्य ढेंकानाल प्रजा आंदोलन में पुलिस गुड़ी रे शिकार होई 12 वर्षर बालक जो बाजीराउत को लेकर तांकर वैप्लविक काव्य बाजीराउत 1939 मसीह प्रकाशित होती। युव मानस एक वैप्लविक आंदोलन आनीथिला। आउ एठी मध्य आउ एक प्रश्न रही। देखंतु आउ एक प्रश्नर उत्तर विख्यात कवि हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 1942 ख्रीष्टाब्द नाउरिया पिला और अन्य कविता शीर्षक ये जो बाजीराउत काव्यटी को
इंग्राजी अनुवाद करिथिबारु सारस्वत साधना क्षेत्र में जनाशुना व्यक्तित्व भाव में सचिबाबू स्वीकृति लाभ करिसेंति। तापर तांकर जो रही दीर्घ रचनावली यू रचनावलीर संक्षेप आम मन रखापी चेष्टा करवा। तांकर प्रथम पुस्तक पाथेय पाथेय 1931 मसीह प्रकाशित। तापर पूर्णिमा जोटा रही पूर्णिमा 1933 मसीह। बाजी राउत 1938। पल्लीश्री 1940। पांडुलिपि 1947। अभियान 1948। हसंत 1948। स्वगत 1958। स्वगत 1958। एशियार स्वप्न 1969। कविता 1962। कविता 1969। कविता 1971। कविता 1974। कविता 1983। कविता 1985। कविता 1987। कविता 1990। चित्रग्रीव उपन्यास तांकर जो उपन्यास रही चित्रग्रीव उपन्यास। पूर्णिमा काव्यनाटिका मध्य रही 1933 मसीह। मशाणीर फूल गल्प 1947 स्वाधीनता वर्ष। मशाणीर फूल देखो मशाणीर फूल गल्प 1947। माटीर ताज गल्प 1948। छाई गल्प 1948। मांकड़ व अन्यान्य गल्प 1983। नूतन गल्प 1990। साहित्य विचार और मूल्यबोध समालोचना बारंबार यूजीसी नेट परीक्षा आसे पुस्तकटी कहार बोली। साहित्य विचार और मूल्यबोध समालोचना 1972। आधुनिक साहित्यर केतेक दिग दिगंत समालोचना केतेक दिग 1983। साहित्य मूल्यबोध ये इम्पोर्टाट क्वेश्चन। साहित्यर मूल्यबोध समालोचना 1974। जयदेव और रामायण बनाम महाभारत आलोचना। उत्तर कक्ष प्रथम भाग आत्मचरित 1998। उत्तर कक्ष द्वितीय भाग आत्मचरित 2000 मसीहा। भानुमतीर देश कविता 1949 मसीहा। एभली तांकर अनेक पुस्तक रही। अनेक पुस्तक भितरु देखंतु जो सब सूचना गुड़िक भिडियो रे दिया जाइछि आपण माने भिडियो को किछि समय पोस्ट करी या निश्चित भाव में नोट करेंगे। यार प्रतिटी जो सब रही धाड़ी गोटे गोटे प्रश्न हो पारे। द बोटमैन बॉय एंड अदर पोएम इंग्राजी अनुवाद हरनाथ चट्टोपाध्याय 1942 करथिले। जोटा कि आम से जो बाजी राउत कवितार इंग्राजी अनुवाद कहूँ आंतर्जातीय ख्याति आनी पारिथिला इंग्राजी अनुवाद हवा द्वारा हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। यही विभिन्न नाम तांकर पुस्तक गुड़िक अनुवाद मध्य होइथिला। द बोटमैन बॉय एंड 40 पोएम 1955 रे। प्रतिमा नायक एंड अदर पोएम्स 1983। व्हेयर फ्लोज द भानुमती जोटा कि आम भानुमतीर देश बोली ओडिया रे पढ़ुचु। व्हेयर फ्लोज द भानुमती 1988 रे इंग्राजी अनुवाद। द शॉर्ट स्टोरी ऑफ सची राउतराय 1972। अंधारुआ हिंदी अनुवाद गल्प जानिछन्ति आपण अंधारुआ खूब सुंदर गल्पटी तांकर ताहा मध्य 1988 रे हिंदी अनुवाद हेइथिला। बसंत के एकांत जिले में जो आम बसंतर निच्छक जिले में जोटा कहूँ कवितार हिंदी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिछि 1988। सची राउतराय कथालु तेलुगु भाषा अनुवाद होती। सची राउतराय गल्प सची राउतराय कथालु नाम 1977 रे। गल्प संकलन पंजाबी भाषा अनुवाद होती। कवि राउतराय आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े यशस्वी सारस्वत साधक। ओडिया साहित्य को तांकर अवदान अविस्मरणीय एवं अत्यंत महान। तेबे आमे वर्तमान तांकर रचनावली मध्य जो सब आद्य रचना रही ताकू मध्य आमे गोटे श्रेणी रे देखिया पई पाउछु। आद्य रचना गुड़िक है पथे 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 नूपुर बाजे। पथे पथे नूपुर बाजे। काजरी पल्ली तीर्थ। देखो सची राउतराय यही सब रचना गुड़िक आद्य रचना गुड़िक शुणी रखि था केतबेले ना केतबेले आमको परीक्षा पाई उपयोगी हो। पथे पथे तार नूपुर बाजे। काजरी पल्ली तीर्थ पल्ली गधूली फगुण व्यथा पल्ली प्रभात
ଚୈତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ୟଥାର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାତେ ଅଭିସାର ଅଗ୍ନି ପୂଜାରୀ ଦୁଃଖର କବିତା ସପନେ ଅଭିସାରେ ବର୍ଷା ବିରହୀ ସଂସାର ପଥେ ଜୀବନ ବେଣୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ରାତେ ଆସଗ ଅଭିସାରେ ଗାନ। ଏସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ରଚନାବଳୀରେ ଯାଉଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଅର୍ଥ ଥରେ ଅଧେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବୁ ଯେ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଏସବୁ ରହିଛି ବୋଲି। ସଚୀ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣତ୍ୱ କବିତା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଭିସାରେ ଗାନ ଅଞ୍ଜଳି ଶେଷ ଗୀତି ଆରତି ଆବାହନ ଏସବୁ କବିତା ରହିଛି। ପଥିକ ଭାଦ୍ର ଅତିଥି କେବେ ଆରତି କ୍ଷଣିକା ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ବୃହତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଳୟ ଅଭିସାର ଯେବେ ବିଦାଏ ନୂପୁର ବାଜେ ପରକିଆ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁର କବି କିଏ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମାନବ ମାଳା ଭୟଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଜୀବନ କବିତା ଅକାରଣ ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ମେଲାଣି। এই ମାଟିର ପତଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟି। ମେଲାଣି ରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍ମରିଣୀ ପତିତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଜାଲିୟନାବାଗ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟଥାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କବିତା ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଆହ୍ୱାନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆହ୍ୱାନ ଆଦି ଆମର ରହିଛି କ'ଣ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ରହିଛି। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମଧାରୀ କବିତାଟିଏ ଅଛି ଆହ୍ୱାନ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ଧ ପ୍ରଣତି ଦୁଃଖର ଦାବି ଦୁଃଖର ଦାନ ନଟ ଗାନ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଗାନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କବିତା ମଧ୍ୟ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ନବବର୍ଷା ଆଲିଙ୍ଗନ ଭାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା କବି ଭାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା କବି ନାମକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରକ୍ତ କବିତା ସୈନିକର ଗାନ ଧ୍ୱଂସ ପଥେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭିଭିଡଲି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏବେ UGC ନେଟ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଭିତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିବେ ଯେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଆସିବନି ଏଇସବୁ ଭାବିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଥିବା କବିତାର ନାମ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଧ୍ୱଂସ ପଥେ ଦୀପକ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗା ଚାରଣ ଗାନ ଅସ୍ତରାଗ ନବବର୍ଷ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ନିଜ ନଜରରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାରେ କେବେ ବିଫଳ ହେବେନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପଥର କବିତା ମନା ନ ମାନେ ସହି ଆଜି ମନା ନ ମାନେ ସହି ଆଜି ଦୂରାନ୍ତ ଜନ୍ମଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଜୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କବିତା ରହିଛି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। କପୋତ କପୋତୀ କବିତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର। କପୋତ କପୋତୀ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ଅତିଥି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା। ହନୁମାନର ଗୋତ୍ର କଳା ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ କଳାପାହାଡ଼ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? କଳାପାହାଡ଼ ନାମକ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ହସିଲୁ, ଜୀବନ ଫୁଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କବିତା ରହିଛି। ଜୀବନ ଫୁଲ, ହସିଲୁ, ଅରୂପ ସ୍ପର୍ଶ, ବୃଷ୍ଟି ମୁଖର ନିଶା, ମୂଲିଆ ଭାଇ, ଏଠି ମୂଲିଆ ଭାଇ କବିତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ମୂଲିଆ ଭାଇ କବିତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମୂଲିଆ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଦେହର ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଶ୍ନ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ, ବିଦାୟ ଅଭିମାନ, ଯାଚନା, ବରଣ, ଯାତ୍ରା ପଥେ, ଦାନ, ସ୍ୱପ୍ନା, ଏଇଟିକ, ଟେବୁଲ, ବନ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କବିତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାଥେୟ କବିତା ସଂକଳନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି 307ରୁ 380 ପୃଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପାଥେୟ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ନାଟିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ? ନା 2ଟି ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାଟିକା। ତାପରେ ବାଜି ରାଉତ, ଯେଉଁଟା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ବାଜି ରାଉତ ରହିଛି। ତାପରେ ଅଭିଯାନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କବିତା ସଂକଳନ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ କବି। ତାପରେ ସର୍ବହରା, ସ୍ପେନ୍, ବନ୍ଦୀ, ହାତୁଡ଼ି, ଦାଉ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଗଳ୍ପ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ। ହାତୁଡ଼ି କବିତା ତ ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀର ବନ୍ଦନା, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ, ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର। ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱୀପ, ସର୍ବନାଶର ପଥେ, କାରାଗାର, ଜୁଆ ଚୋରି, ସିଙ୍ଗା, ଶିଳାଲିପି, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ, ମାର ତୁ ଯେତେ ଗୁଳି, ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମଦିନେ, ଭାତ, ଦେଖିନେବୁ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ନାମକ କବିତା ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ଲେଖିବେ ଭାତ ନାମକ ନାଟକ କାହାର ରହିଛି। ଦେଖିନେବୁ ତାକୁ, ତୁମେ ମୋର ଯେତେ ଆଜି ମାରିବ, ଚିହ୍ନିଥାରେ ଭାଇ ଠକ ରଜାକୁ, ବାରୁଦ ଘରେ, ଲାଲ ନଭେମ୍ବର, ଦୁଇ ପଥ। ସେଭଳି ତାଙ୍କର ରକ୍ତଶିଖା କବିତା ସଂକଳନରେ ରହିଛି ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମଦିନେ, 2, ଆମେ ମଣିଷ ଯୁଗ ଆଣିବୁ। ଏ ଦେଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ମଣିଷ ଯୁଗ ଆଣିବୁ ର କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚି ରାଉତରାୟ। ସର୍ବହରାର ଉଡ଼େ ନିଶାଣ, ବଜାରେ ପାଇକ ବାଜା, ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ସେଇଭଳି, ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ପ୍ରଥମ କବିତା ରହିଛି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ପଲ୍ଲୀ ସକାଳ, ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ, ବାପା ବାପା ପକାଇଲା ହୁରି, ଜମିଦାରଙ୍କ ଷଣ୍ଢ, ରେଙ୍ଗୁନ ଯାତ୍ରୀ। ଏ ଯେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଷଣ୍ଢଟି ରହିଛି, ଏଥି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ରେଙ୍ଗୁନ ଯାତ୍ରୀ। ତାପରେ ପହିଲି ରଜ, ମାଲୁଣି, ଶିବ ପୂଜା, ମୁଁ ତ ଭ୍ରଥ ନାୟକ ଝୁଅ, ଗ୍ରାମ ସଭା, ଭୂତ ଛଡ଼ା, ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଜଣାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ରହିଛି କବିତା। ତାପରେ ହଂସତ କବିତା ସଂକଳନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦେବଲୋକରେ ଘୋଡ଼ ଦୌଡ଼, ବିରହ କଲିକ, ହନୁମାନର ଗୋତ୍ର, ଚନାଚୁର ଗରମ, ଆମ ଗାଁ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପୋଟଳ, ସୁଆସାରୀ ସମ୍ବାଦ। এই ସୁଆସାରୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଦିଆଲି, ହେ ମୋର ରାଣୀ ରାଣୀ ରାଣୀ, ରାଣୀ ରାଣୀ ରାଣୀ, କଳାପାନ ବିବି, ଅନ୍ଧାର ଘର ଆଲୁଅ କର, ଦେବସଭା, ଶିଶୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ଦନା, ଚୋର ଓ ଡକାୟତ ଉପାଖ୍ୟାନ, ବିଦ୍ରୋହୀ କିରାଣୀ, ପାଟି ବିଭ୍ରାଟ, 300 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏଥି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଆମର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ? ହଂସତ କବିତା ସଂକଳନରେ ଏଇସବୁ କବିତା ରହିଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ଗାନ,
ଆମେ ଶେଷ ବନ୍ଦୀ ଏ ହେଉଛି ଅଭିଯାନରେ। ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ଗାନ ଅଭିଜ୍ଞାନରେ ରହୁଛି ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ଗାନ, ଆମେ ଶେଷ ବନ୍ଦୀ, ଶିବାଗ୍ନି, ରକ୍ତ ବୀଜର ଅଭିଯାନ, ୟୁପିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ପଦଧ୍ୱନି, ଶନିବାର ବେଳା 3টাରେ, ହୋଲି 1949, ତାଜମହଲ, ପରିଚୟ, ପ୍ରାନ୍ତର। ପରିଚୟ ନାମକ ଏ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ନାମକ କବିତା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ରହିଛି, এই ପରିଚୟ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାନ୍ତର, ଦେବାନୀ ହେବାକୁ ଦିନ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ୟାଂସି, ଭିନଦେଶୀ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗହଣେ, ଚିରଞ୍ଜୟନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରଣ। ତାପରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଭାନୁମତୀ ଦେଶରେ ଥିବା ଉପବିଭାଗ ବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କେତକୀର ଚିଠି, ଅସ୍ତହ୍ରଦର ମାଝି, କାକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ଏହି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଝଡ଼ରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କେତକୀର ଚିଠି, ଅସ୍ତହ୍ରଦର ମାଝି, କାକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତାପରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1947 ମସିହାରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଧୂସର, ଝଡ଼, ବଂଶୀ, କବିତାର କବର, ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝଡ଼ କବିତାର କବି ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଝଡ଼ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ, କପୋତ, ମୃତ୍ୟୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଶୁ। এই ପଶୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ UGC ନେଟ୍ରେ ଆଦି ଆସିଛି। ପଶୁ। ରାକ୍ଷସ, କୋଣାର୍କ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଆଉ କୋଣାର୍କ। ପଶୁ, ଯାତ୍ରୀ, ଶାହଜାହାନ, ଅସମାପିକା। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର କବି ନାହିଁ ଆଜି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର କବି କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ହିଟଲର, ସହର ତଳିର ଉଷା, ପ୍ରିୟା, ସ୍ମୃତି ସମାଧି, ପଥ ପୁଷ୍ପ, ସୁଦୂରର ଡାକ, ଅମାବାସ୍ୟା କବିତାର କବି ହେଲେ ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅଶ୍ରୁ ଗୌରବ, ଶରୀର ସଙ୍ଗୀତ, ବାତାୟନେ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କବିତା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଛନ୍ଦେ, ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ଯହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ଘେନି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ଼ ହୁଅ ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର। ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି କବିତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ତାପରେ ଲୋହିତ, ହେ ମୋର ନିରପରାଧ ଦେଶ, ପଦ୍ମଭୂକ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ, କେଶ, ବର୍ଲିନ, ହିଟଲରଙ୍କ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ମୁକ୍ତି ବନ୍ଦନା, ହିଟଲରଙ୍କ ଶେଷୋକ୍ତି, ଜ୍ୟାମିତି, ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ରହିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନରେ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ମୁଖେ ତାର ବ୍ରଣ ଦୋଷ୍ଟ, ହାତେ ତାର ଚମଡ଼ାର ବେଗ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ରକ୍ତ ସାଥୀ, ତୁମରି ଧୂସର କଣ୍ଠ, ମୃତ ବନ୍ଦର, ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏସବୁ ଶୋକ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମେରି, ଇସ୍ତାହାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସ୍ମରଣିୟାସୁ, ଚତୁରଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ବହିଯାଏ ଧୀରେ, ସୁଚରିତାସୁ, ନବଜାତକ, ନିମ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନ, ଅଦିନ ବର୍ଷା, ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁର ଚିଟାଉ, ମୁକ୍ତି,
ବୋମାରୁ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ବୋମାରୁ କବିତା ରହିଛି ବୋମାରୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମଟେ। ବୋମାରୁର କ'ଣ ଏହାର ହେଇପାରେ ଦୀର୍ଘ ରୂପ? ଏହା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦଟେ ବୋମାରୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ସେଲ୍ଟାର, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ସ୍ମରଣ, ନୂତନ ଛାତ୍ର, ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ। ରାଜଜେମା, ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସାଲ୍ତମାମି, ନୀଳ ହ୍ରଦ ନାଚେ ଉଆସ ଛାଇ, ଭାରସାମ୍ୟ, ପରିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ୱଗତ କବିତା ସଂକଳନ। ସ୍ୱଗତ କବିତା ସଂକଳନରେ ଉପର କକ୍ଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ ରହିଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ଉତ୍ତର କକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗତ କବିତା ସଂକଳନରେ ଉପର କକ୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କବିତା। ଉପର କକ୍ଷ, ଇଏ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଉପର କକ୍ଷ। ରଙ୍ଗମ, ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା, ଏକ କୁମାରୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ, ସ୍ମୃତି ଲିଖନ, ପ୍ରାନ୍ତିକ। ସ୍ୱଗତ କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରାନ୍ତିକ, ଏକ ଲିରିକ୍, ଏକ ବାନ୍ଧବୀର ଜନ୍ମଦିନରେ, ଉତ୍ତର 30, ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷ, ଏକ ଅଶ୍ୱିନୀର ବିଦଗ୍ଧ କବିତା, ସମୀକ୍ଷା, ଶୀତ ବର୍ଷା, ହେ ବନ୍ଧୁ ମିଳାଅ ହାତ, ମହାଯାତ୍ରୀ, ସଂହିତା, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଜନ୍ମଦିନେ, ଦିଗନ୍ତ, କୋରିଆ, ବରି ନେବି ମୃତ୍ୟୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କବିତା ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ସାରଙ୍ଗଧର ପ୍ରୟାଣେ, କବିତାର ଏକ ସଂଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦରମ୍, ନାଗକନ୍ୟା, ଚିଠି, ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶେଷେ, ସ୍ୱଗତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ହେଇକରି ଏଭଳି ସ୍ୱଗତ କବିତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବିତା 1962ରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କବିତା ସାମୁଦ୍ରିକ। ତାପରେ ବସନ୍ତର ନିଚ୍ଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ୟାର ଏ ଟେକ୍ସଟିର। ଆଶ୍ୱିନ ବନ୍ଧନୀ, ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ, ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତରାଳ, ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ବିରହ ଆଗେ, ସ୍ୱଗତ, ତୁମେ କିଆଁ ତରତର ହୁଅ, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା, ଏକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ, ଛାୟାନଟ, ଭଗ୍ନ ନାୟକ, ପ୍ରେମ ଓ ଭୟ, ସ୍ମୃତିଲେଖା, ଚାରୋଟି ପ୍ରଗୀତ, ଆକାଶ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଦଶହରା 1962, ଦର୍ପଣ, ନିଆଁରେ ଚାଲିବା, ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ମରଣେ, ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା, ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର, ଶିଶୁପାଳ, କେତେ ଯେ କହିବି ମିଛ କଥା, ମହୁମାଛି, ଏକ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ଘର, ସୀମାନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାକୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ସ୍ୱଗତ, ଉତ୍ତରସୂରୀ ସଂସ୍କରଣ, ପ୍ରଥମ ରାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମହାକାଶେ, ବୋରିସ୍ ପାସ୍ତର୍ନାକ୍। ଏ ଯେଉଁ ବୋରିସ୍ ପାସ୍ତର୍ନାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଲେଖକ। ବୋରିସ୍ ପାସ୍ତର୍ନାକ୍, ବର୍ଗୀ, ଏକ ସନ୍ଧାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧାନ, ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ନେତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାସଭାରେ ପଠିତ କବିତା, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1962, ଉତ୍ତରଣ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଡ୍ରାଗନ୍, ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ, ମହାଯାତ୍ରା, ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଏକ ଉପକଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହାନଦୀ କୂଳେ, ପରିଶିଷ୍ଟ। ସେଭଳି ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତିବୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଜେଜେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍, ତା'ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବା ସହ ପାଠ ଆଲୋଚନାରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।